గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. సో మనం ప్రీవియస్ పార్ట్లో ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ అ ఫ్రాక్షన్, ఆ తర్వాత ఎన్ని విధాలుగా రిప్రజెంట్ చేయడం తెలుసుకున్నాం. సో ఈ పార్ట్లో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇది పార్ట్ 2. మీకు ఇది పంపిస్తానండి. సో మీ అందరూ చెక్ చేసుకొని చదువుకోండి జాగ్రత్తగా. ఆ తర్వాత నేను ఏదైతే వర్క్షీట్ ఇస్తానో ఆ వర్క్షీట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ దెర్ ఆర్ 2 parts. One is numerator, another one is denominator. The part which is above the line divider, that is called numerator, and the bottom is called as denominator. In this fraction, if you can see here, 3/5 is an example. The numerator is lesser than the denominator, so such fractions are called as proper fraction. So here if I write here 3/6, that is also a proper fraction. So proper fraction means numerator is less than the denominator. And next concept, improper fraction, reverse to the proper fraction. Reverse means numerator is more or denominator is large. That means numerator is more, denominator is less. Say 9 is more, 5 is less. So then this is called as improper fraction. So you may get doubt that, sir, shall I write that 5 is an improper fraction or not? Yes, you can write 5 as 5/1. 5ని 5/1గా రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 5/1 అనేది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయిపోతుంది. అంటే నెంబర్స్ అనేవి కొన్ని సందర్భంలో హోల్ నెంబర్స్ అనేవి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కింద కూడా తీసుకుంటాం. నౌ జనరల్లీ వాట్ ఈస్ హోల్ నెంబర్? Natural numbers along with 0 is called as the whole number. So 0, 1, 2, 3 and so on are called as the whole numbers. So ఒకసారి చూడండి, what is the whole number ఇచ్చాను. Whole number, regular whole numbers without fraction. So now like examples are given: 1, 6, 87, 3, 25, 98. So these all examples are called as whole numbers. You all know that even 0 is also a whole number. So till now you write here, talk with a partner, think up and write 2 more whole numbers as your worksheet page. 2 more improper fractions, 2 more proper fractions, write 2 more whole numbers. Now the next thing is mixed number. So it's also called as mixed fraction. A mixed fraction consists of 1 whole number and then 1 proper fraction, not again improper fraction. 1 whole number and 1 proper fraction. In this example, ఒకసారి మీరు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంది. 2 1/3. We have to read it as 2 1/3. In this 2 is whole number and 1/3 is a fraction number. So that is called as mixed fraction, also called as mixed number. So write 2 more example by your own. See, this is worksheet children. You have to submit proper fraction 2 examples, improper fraction 2 examples, mixed fraction 2 examples, whole numbers 2 examples. ఇవన్నీ 2 రాసి హెడ్డింగ్ పెట్టి నాకు పంపిస్తుండాలి వర్క్షీట్లో. ఇప్పుడు చూడండి, మిక్స్డ్ నెంబర్ మోడల్స్. మిక్స్డ్ నెంబర్, వాట్ ఈజ్ మిక్స్డ్ నెంబర్? 2 1/3, 3 5/6. ఇక్కడ చూడండి, కలర్ఫుల్గా కలర్ అనేవి 1 2 3 3 కలర్స్ ఫుల్ అయిపోయాయి. అంటే ఆ 3 హోల్ నెంబర్స్. ఇంకో దాంట్లో ఎంత ఉంది? 6 పార్ట్లో 5 పార్ట్సే కలర్ అయ్యాయి. అంటే ఇది ఏదైతే 5/6. అంటే టోటల్ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 3 5/6. బికాస్ 3 holes are there, 1 proper fraction is there. So that is 3 5/6, a mixed fraction. Like this మీరు ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. 2 1/3 రాసుకోండి, 2 హోల్స్ రాసుకోండి. ఇంకో దాంట్లో 3 parts చేసి 1/3 కాబట్టి ఒక పార్ట్ని కలర్ చేయండి, రిమైనింగ్ 2 పార్ట్ని వదిలేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 1/3 అవుతుంది. సో అలా మీరు 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా వాట్ ఈజ్ ఎ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. నౌ దాన్ని ఇంతవరకు చెప్పిన బేస్ చేసుకుని చిన్న వర్క్షీట్. ఏ మిక్స్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏ డాష్ అండ్ డాష్. ఏం చెప్పచ్చు? మిక్స్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏ హోల్ నెంబర్ అండ్ ఎ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. డాష్, the dash is the number on the bottom of a fraction and is the number on the top of a fraction. So the dash is a number on the bottom of a fraction and dash is a number on the top of the fraction.
ఒక ఫ్రాక్షన్కి పైన ఉండేదాన్ని ఏమంటారు, కింద ఉండేదాన్ని ఏమంటారు అంటున్నారు. అప్పర్ పార్ట్ ఏమంటారు, న్యూమరేటర్. లోయర్ పార్ట్ని ఏమంటాం మనం, డౌన్లో ఉండేదాన్ని డినామినేటర్ అంటాం. సో ఈ రెండు ఫిల్ చేసి మళ్ళీ పంపించాను నాకు. నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ యాజ్ డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్. మనందరికీ తెలుసు 2/3 అంటే ఏంటి, అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్ 2 పార్ట్స్ తీసుకోవడం. దాన్నే కొన్ని వర్డ్స్ ఏం రాస్తామంటే డివిజన్గా కూడా రాస్తాం, 2/3. ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ అనదర్ వే టు రైట్ ఎ డివిజన్ స్టేట్మెంట్. 2/3 = 2 and divided by 3. చూడండి ఇక్కడ 2ని ఏమంటాం మనం న్యూమరేటర్, 3ని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ డినామినేటర్ అంటాం. అదే దీన్ని ఏమొస్తుంది, 2/3 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 అనేది ఏమవుతుంది, డివిడెండ్ అవుతుంది. 3 ఏమవుతుంది, డివైజర్ అవుతుంది. 2 ఏమవుతుంది, డివిడెండ్. 3 ఏమవుతుంది, డివైజర్. చూడండి the numerator always goes inside the house, the denominator always goes outside the house అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం మనం. ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డివిజన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్. మీకు తెలుసు కదా, డివిజన్స్ అసలు 2 బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం కదా, చెవుల్లా అంటాం. ఒకటి చెవు లోపల రాసేదాన్ని డివిడెండ్ అని, బయట రాసిన దాన్ని డివైజర్ అని అంటాం కదా. ఆ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం యానిమేటెడ్గా చెప్పుకున్నాం కదా. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే సమ్ టైమ్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ యూ కెన్ డివైడ్ అండ్ గెట్ ఏ హోల్ నెంబర్ మిక్స్ నెంబర్. 12/4 ఏమవుతుంది, 12/4. 12ని 4తో డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ 4 1s 4 3s. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 3 వస్తుంది. కొంచెం మీకు ఆన్సర్ రావచ్చు, కొంచెం ఆన్సర్ రాకపోవచ్చు కూడా. ఇక్కడ మరి చూడండి, ఈ ఫ్రాక్షన్లో 12/4లో 4 అనేది లెస్సర్ దాన్ ద న్యూమరేటర్. 12 అనేది న్యూమరేటర్, 4 అనేది డినామినేటర్. సో 12 ఈజ్ మోర్ దాన్ ద 4 అంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. అంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్నే మనం జనరల్గా డివైడ్ చేయగలుగుతాం. ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు, మీకు ఆన్సర్ పాయింట్స్లో వస్తుంది డివిజన్. ప్రాపర్ యూ కెనాట్ గెట్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఆర్ మిక్స్డ్ నెంబర్. అంటే 2/3ని డివైడ్ చేస్తే హోల్ నెంబర్ రాదు అని, అంటే పాయింట్స్లో వస్తుంది కదా. అది చేంజ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్షన్స్ ఇంటూ డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్. డివిజన్ స్టేట్మెంట్స్లో మార్చమంటాడు. 3/4 అంటే 3/4, 9/5 అంటే 9/5. అలా మీరు మిగతా 4 కూడా రాసి ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత పంపించండి. రైట్ ఈచ్ డివిజన్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్. ఇన్సరెంచే రివర్స్ బాటమ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వర్క్షీట్ పేజ్. వాట్ ఈజ్ బిట్వీన్ 1 inch and 2 inch అనే రోలర్. 1 inchకి 2 inchకి రోలర్ మధ్యలో ఎన్ని లైన్స్ ఉంటాయి, 10 లైన్స్ ఉంటాయి. చూడండి 1కి 2కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 లైన్స్ ఉంటాయి. జూమ్ చేస్తాను, కౌంట్ చేసుకొని. ఓకే, 15 లైన్స్ ఉన్నాయి. సెంటీమీటర్ అంటే 10 ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మీకు కౌంట్ అవ్వదు. అంటే 1 inch వాల్యూ 2.5 centimeters కాబట్టి ఆ విధంగా డివైడ్ చేయండి. జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఎన్ని పార్ట్స్ ఈక్వల్ పార్ట్ డివైడ్ చేస్తున్న విషయం అర్థం చేసుకోండి. ఈ కాన్సెప్ట్. ద టిక్ మార్క్స్ రిప్రజెంట్ ద ఫ్రాక్షన్. చూద్దాం, ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ చెక్ చేస్తే 0 నుంచి 1 వరకు 8 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసామమ్మా. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది 0, సెకండ్ ఏమవుతుంది 1/8, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 2/8. 2/8ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది 2 1s 2 4s అంటే 1/4. నెక్స్ట్ ఏంటి 3/8. నెక్స్ట్ ఏంటి 4/8. 4/8 అగైన్ సింప్లిఫై చేయొచ్చు, 4 1s 4 2s. నెక్స్ట్ 5/8. నెక్స్ట్ 6/8. 6/8 నేను రాసుకోవచ్చు, 2 3s 2 4s రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 7/8. లాస్ట్ ఏమవుతుంది 8/8. 8/8 అంటే 8 1s 8 1s. సో 1 వస్తుంది. అంటే 0 నుంచి 1కి 8 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఫ్రాక్షన్ ఎలా వచ్చిందో చూపించండి. ఒకవేళ మీరు 7 పార్ట్స్ రాసుకోనుకో, మీరు లాస్ట్లో నేర్చుకుని 0 1/7 2/7 3/7 4/7 అలా రాసుకోవచ్చు. మీరు ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తే అన్ని పార్ట్స్ సింప్లిఫై చేసి కూడా రాయొచ్చు అని చెప్తున్నాను కదా. ఇది చిన్న పోయం అండి, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి అనమాట. Start with 1/8, then 1/4, next 3/8 and half of course. After that comes 5/8,
3 4s 7 8s వావ్ వీఆర్ గ్రేట్. అంటే ఇది ఒక 0 నుంచి 1కి 8 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని చిన్న పోయంలాగా ఇచ్చాడు. జస్ట్ చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఫైండింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంచ్ వర్క్ షీట్. ఇది మీరే చూసుకుని మీకు వర్క్ షీట్ పంపిస్తాను, ట్రై చేయండి. ఓకేనా? వన్ హోల్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. చూడండి, 1ని మనం రాసుకోవచ్చు కదా, 1/1 2/2 ఏది రాసినా 1 కదా. విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఫ్రాక్షన్. చూడండి, ఇవన్నీ హోల్ నెంబరే. 5/5 8/8 10/10 73/73 9/9 44/44. సేమ్ ద డిజిట్ ఆన్ ద టాప్ అండ్ సేమ్ డిజిట్ ఆన్ ద బాటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఆ హోల్ నెంబర్ మనం ఫ్రాక్షన్గా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మల్టిప్లై ఫ్రాక్షన్ బై 1. మీకు ఇంకా నేను ఫ్రాక్షన్స్ని ఎడిషన్ ఎలా చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్ ఎలా చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలి, డివిజన్ ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఈ క్లాస్ జస్ట్ బేసిక్స్ అనే నేర్చుకుంటున్నాం. ద సేమ్ నెంబర్ 3/4 into 1. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ని మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ రావాలంటే దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి? 1. ఫ్రాక్షన్నే కాదు, ఏ నెంబర్నైనా మనకు అదే ఆన్సర్ రావాలంటే ఆ 1తో మల్టిప్లికేషన్. 3/4 into 1 = 3/4. ఆ 1 రాసుకోవచ్చు, 4/4 రావచ్చు, 5/5 రాయొచ్చు, 6/6 రాయొచ్చు. అంతే కదా, ముందు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రాక్షన్లో 2 న్యూమరేటర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, కింద 2 డినామినేటర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. అంటే 3 into 4 ఏమవుతుంది? 12 అవుతుంది. 4 into 4 16 అవుతుంది. ఆ విధంగా మారిస్తే ఈ వచ్చిన 3/4ని మళ్ళీ ఏం రాసుకున్నాం మనం? 12/16 రాసాం. 12/16 అనేది ఏమవుతుంది? 3/4 అవుతుంది. ఎందుకంటే 4/4 1తో మల్టిప్లికేషన్ అదే ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది కదా. 3/4 into 1 3/4. అంటే ఇక్కడ 3/4 into 4/4 మల్టిప్లికేషన్ ఏమొచ్చింది? 12/16. అంటే 12/16 అంటే 3/4 ఒకటే కదా. ఇక్కడ 3/4 వచ్చింది పైన, ఇక్కడ 12/16 వచ్చింది. బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ దీస్ 3/4 and 12/16 ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ దట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్ బట్ లుక్ డిఫరెంట్లీ. ఇక 2/4 అన్నా 1/2 అన్నా సేమే. 2 1s 2 2s క్యాన్సల్ అవుతుంది. ఈ చక్కగా చిన్న మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. పక్కన పిక్చర్ చూడండి అమ్మా. 1/2 ఒకదాన్ని 2 హాఫ్లు చేసుకున్నాం, సో 1/2. లేదు 4 పార్ట్స్ చేసుకొని రెండు పార్ట్లు నువ్వు 4 పార్ట్స్ కింద తీసుకున్నావు. అప్పుడైనా కూడా సేమ్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకుని ఒక హాఫ్ వచ్చిందంటే 1/2. ఇప్పుడు మీరు 2/4 తీసుకున్నా హాఫ్ ఆరెంజే కదా వచ్చింది, 2/4. అలా కాకుండా 6 పార్ట్స్ తీసి 3 పార్ట్స్ తీసుకున్నారు, అప్పుడు కూడా మీకు ఏమొచ్చింది? 3/6 వచ్చింది. అయినా ఒక ఆరెంజ్ ఒక హాఫే ఉంది కదా పిక్చర్ అనేది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 1/2 = 2/4, 2/4 = 3/6. అంటే దీస్ ఆల్ 3 are equal. సో సచ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వివలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని ఒక చిన్న బార్లో ఇచ్చారు. నేను మీ అందరికీ చిన్న యాక్టివిటీ లాగా ఇస్తున్నాను. మీ అందరూ కూడా ఈ విధంగా చెయ్యండి. ఇది ఏదైతే ఎలా ఉందో ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి మీరు కూడా స్ట్రిప్ని తీసుకొని ఒక పేపర్ మీద తీసుకొని కట్ చేయండి. 1 అని రాయండి, దాన్ని 2 హాఫ్లు చేయండి, అది 1/2 1/2 రాయండి. అదే 1కి ఈక్వల్గా 3 పార్ట్స్ చేయండి, అది ఒక్కొక్కటి 1/3 అవుతుంది. 1ని 4 పార్ట్స్ చేయండి, ఒక్కొక్కటి 1/4 1/4 అవుతుంది. అలాగా 1/12 వరకు వెళ్ళాడు. సో మీరు కూడా నీట్గా 1 యూనిట్ లెంత్ పెద్దది తీసుకొని ఆ 1 యూనిట్ లెంత్ 2 హాఫ్లు 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి డిఫరెంట్ కలర్స్ చేస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఏదైనా 1 అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం 2/5 into 1 = 2/5. అదే 2/2తో మల్టిప్లై చేస్తే 4/10 వస్తుంది. ఒకవేళ 3/3తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 into 3 6, 5 into 3 15, 6/15. ఇవన్నీ కూడా ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ మీకు. ఓకే? నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ కెన్ రిప్రజెంట్ 1? చూడండి, 5/5, 6/6, 8/8. ఈ మూడింట్లో ఏది 1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఎస్, మీ అందరికీ తెలుసు 3 కూడా 1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మల్టిప్లై టు గెట్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్షన్. 2/3 అంటే 5/5. ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు 10/15 వచ్చింది. ఫస్ట్ పిక్చర్లో 2/3 ఉంది, అంటే 2 పార్ట్స్ కలరింగ్ ఉన్నాయి 3 పార్ట్లలో. రెండో పిక్చర్ ఏం చేశాడు? సేమే కానీ ఎన్ని చేశారు? 15 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. 15 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి 10 పార్ట్స్ని కలర్ చేశారు, 5 పార్ట్స్ని విడిచిపెట్టేశారు. అంటే 10/15 ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇక 2/3 ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్. బట్ ఈ రెండు కూడా ఒకదాని మీద ఒక ప్లేస్ చేస్తారు, రెండు సేమ్ మ్యాచింగే అవుతాయి. అంటే 2/3 = 10/15 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్. చాలా నీట్గా ఉంది, అర్థం చేసుకుని ఒకసారి. సో
2/5 ఇంటూ ఇక్కడ 1 రావాలి. 1 రాని నచ్చిన నెంబర్ ఒకటి వేసుకుని 4/4 వేసుకుంటా. 2 4s 8, 5 4s 20, 8/20. సో ఆ విధంగా 4/6 ఇంటూ సంథింగ్ మీ నచ్చింది రాసుకోండి. ఈ విధంగా వర్క్షీట్ ఇవి కంప్లీట్ చేయండి. ఓకేనా, ఇది ఒకటి 1/2 డాష్ డాష్. చూడండి 1/2 ఎలా రాసుకున్నారో మెనీ ఈక్వలెంట్ పార్ట్స్గా ఇవన్నీ చేసి ఒకసారి నాకు క్లాస్లో పెట్టండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. చిల్డ్రన్, ఇది చాలా ఈజీ క్లాసు, మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే క్లాస్ అండి. సో 2-3 అబ్బాయిలే చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయాలి హోంవర్క్ని. థ్యాంక్ యూ.